स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक होर अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। एक आम बंदे नूं, एक लेमैन नूं की चाहिदा हुंदा? दो मुढ़लियां चीज़ां ने जिसकी जरूरत बहुत होंदी है और आने वाले समय दे विच विकास जे करना तो ये दो मुढ़लियां सहूलतावां ने जिहड़ियां ये बड़ियां जरूरी ने। ये दो मुढ़लियां सहूलतावां ते सियासतां भी हुंदियां रहियां, सरकारां बनदियां भी रहियां, सरकारां डिगदियां भी रहियां ते दो सहूलतावां ने सेहत ते सिक्ख्या। प्राइमरी ने ये दोवें चीज़ां होणियां बड़ियां जरूरी ने, मुढ़ले हक हकूक ने और हर सरकार का यह फर्ज बनता है कि ये दोवें चीज़ां हर घर तक पहुँचण, हर बच्चे तक पहुँचण, हर मरीज तक पहुँचण। ये सरकार ने तय करना होंदा है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ये चीज़ां सही तरीके नाल पहुँचाईयां जाण। अजकल पंजाब का सेहत महकमा या सेहत सिस्टम है जिहड़ा खासा ही चर्चा दे विच है, भावें वीसी ते सेहत मंत्री होने का विवाद होवे, उस तो बाद रेजिग्नेशन की गल्लां होण या नवें बनाए जाने वाले मोहल्ला क्लीनिक होण ते हुण वड्डी खबर है कि आयुष्मान स्कीम की गल होवे तां पीजीआई ने आयुष्मान स्कीम के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करने तो साफ मना कर दिता। उन्हों का कहना है कि पिछला बकाया पहला तारो, अगे फिर करांगे। ये खाली पीजीआई की गल नहीं है, पीजीआई तो पहला पंजाब दे विच जिन्ने निजी हस्पताल ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, उत्थे भी आयुष्मान स्कीम के तहत इलाज हुंदा सीगा, पर वो इलाज बंद कर दिता गया ये कह के कि हले बकाया खड़ा है, वो बकाया जब तक तारिया नहीं जाता तब तक असी इलाज अगों नहीं कर सकते। ये बकाया ये नहीं है कि हुणे बनी आम आदमी पार्टी की सरकार दे सिर ही चढ़िया, ये पिछों तो चलता आ रहा, पर सरकार जिहड़ी हुण नवीं बनी है इसने भी उतारन की कोशिश नहीं की, इस करके ये स्कीम है जिहड़ी ये विच विचाले रह गई। अज दा मुद्दा यह है ओवरऑल सेहत सिस्टम जिहड़ा पंजाब दा चाक चौबंद करन दी गल नवीं सरकार ने कही सी कि असीं सेहत सिस्टम है जिहड़ा वो सही लीहां ते लैके आवांगे, पर फिलहाल पूरी तरह गड़बड़ांदा होया दिखाई जरूर दे रहा है। एक तो बाद एक रेजिग्नेशन आ रहे हैं, सेहत मंत्री ते वीसी साहब का हाले तक विवाद सुलझिया नहीं है, आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज हो नहीं रहा, मोहल्ला क्लीनिक किवें बनणगे किवें नहीं बनणगे वो बाद की गल है, पर जिहड़ा मौजूदा सिस्टम है डिस्पेंसरी तो लैके हैल्थ सेंटरों तो लैके उत्थे दवाइयां प्रॉपर नहीं पहुँच रही। अंदरूनी खाते दे विच खबर ये आई है सूत्रों के मुताबिक कि दवाइयां रिजर्व रखिया गई ने कि जो मोहल्ला क्लीनिक खोलांगे तो दवाइयां का जिहड़ा बल्क है वो उत्थे भेजना, इस करके दवाइयां हले डिस्पेंसरीज या हैल्थ सेंटर्स से नहीं भेजिया जा रही। कुल मिला के ये देखना होएगा कि आने वाले समय के एक वड्डियां चुनौतियां सरकार के सामने ने, पर इन्हां चुनौतियां तो पहला लोगों के सामने बहुत वड्डियां मुसीबतां खड़ियां हो गई ने, उन्होंने सरकार किवें सुलझाएगी। अज की डिबेट नॉन पोलीटिकल डिबेट लैके आए हैं, डॉक्टरों की जबानी समझण की कोशिश करांगे ये पूरी स्कीम की है, आयुष्मान स्कीम का रौला की है और इस तो इलावा जो मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाते हैं कि ये एक सही कदम, एक सही स्टैप वाल सरकार वध रही है, क्योंकि पंजाब ते दिल्ली का कंपैरिजन करना बड़ा औखा है। पंजाब दे विच जिहड़ा हैल्थ सिस्टम बनया होया, डिस्पेंसरियां हैल्थ सेंटर बने हुए ने, जेकर उही सही ढंग नाल चला ले जाते, जेकर उही ठीक कर ले जाते, सिविल हॉस्पिटल ठीक कर ले जाते तो शायद मुहल्ला क्लीनिक की जरूरत ना पैंदी। पर तुसीं वादा कर चुके सी मुहल्ला क्लीनिक, इस करके सरकार की मजबूरी तो नहीं बन गई सी मुहल्ला क्लीनिक खोलना। इस ते ही चर्चा करांगे। सब तो पहला ग्राफिक के जरिए पूरा मुद्दा समझाने, फिर साडे नाल जिहड़े खास मेहमान ने उन्हां दे नाल तुहाडा तारुफ भी करा देंगे। सवालों के विच पंजाब सरकार का सेहत मॉडल है, पीजीआई ने बंद किया आयुष्मान योजना के तहत पंजाब के मरीजों का इलाज जिहड़ा वो बंद कर दिता गया। पंजाब सरकार वालों 16 करोड़ रुपए का भुगतान ना करने ते सेवा ये बंद कर दी गई है। 16 करोड़ का भुगतान नहीं होया, 7 महीनों तो नहीं किया गया पीजीआई को भुगतान, यानी कि 3-4 महीने इस सरकार के, बाकी पिछली सरकार के। सेहत महकमे को कई बार कहते हैं चिट्ठियां भेजियां पर कोई जवाब तो रकम नहीं मिली, पीजीआई ने इस करके जवाब दे दिता इलाज करने तो। GMCH 32 ने भी पंजाब के मरीजों लिए दरवाजे बंद कर दिते हैं। सूबे भर के निजी हस्पतालों वालों पहला ही कार्ड राही इलाज बंद किया जा चुका है क्योंकि उन्होंने भी पैसे नहीं मिले। विरोधी धिरां ने पंजाब सरकार की मंशा ते वड्डे सवाल जरूर चुके हैं। विरोधी धिरां कहंदियां ने कि यही सेहत मॉडल पंजाब दे विच लागू करना चाहती सी सरकार, जो हुण लागू कर दिता गया। सरकारी डॉक्टरों वालों दिते जा रहे इस्तीफियां ते सरकार किन्नी कुछ फिक्रमंद है या यतनशील है कि अजिहा ना होवे। वीसी ते सेहत मंत्री विवाद हाले तक नहीं हल होया और की मुहल्ला क्लीनिक तो पहला मौजूदा सिस्टम ठीक करने की जरूरत नहीं सी। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करने के लिए। डॉक्टर विकास छाबड़ा वाइस प्रेजिडेंट है IMA पंजाब के, डॉक्टर वितुल के गुप्ता हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने, वर्कर ने, डॉक्टर रवि बांसल जी रीजनल चेयरमैन ने IMA कोटकपुरा तो, और डॉक्टर दिव्यांशु गुप्ता मैंबर ने आयुष्मान कोर कमेटी तो साडे नाल जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सारे ही मेहमानों का, क्योंकि मुद्दा जिहड़ा आम लोगों की सेहत नाल जुड़िया। जदों असी श्योरिटी दे दिंदे आ किसी भी गरीब तबके दे या मध्यम वर्ग के परिवार नूं कि तुहाडी श्योरिटी है कि तुहानूं इलाज कराउण दे लई जे तुसीं प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ, सरकारी हस्पताल जाओ, तुहाडा कार्ड बनिया होया,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਡਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਵੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਣਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਸੀਗੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਨਾਰਮਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਨੀਡਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਸਰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 60% ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 40% ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਲੋਟ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਐਚਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਬਾਂਸਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਤਲ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ
ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਡਮੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਵੀ ਹੈਗਾ। देखो इस तरह है कि पहला ये समझने की जरूरत है, ये स्कीम साडी 2019 शुरू हुई सी जी। पहले 8 महीने चली, फिर कोविड करके बंद हो गई, फिर ये अगस्त 2021 चली अपनी स्कीम ये जी। इस तरह है कि जिहड़े फ्रॉड के केस तुसीं गल करदे हो, हाँ जी, फ्रॉड के वास्ते स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट बनाया हुआ सरकार ने जी। पर तुसीं ये बड़ी हैरानी होगी कि जिहड़ा स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट है ना, वो पंजाब सरकार दे कंट्रोल च होना चाहिए सी जी जी। पर जिहड़ा ये यूनिट सी, ये इंश्योरेंस कंपनी दे अंडर कंट्रोल सी। ये देखो बहुत वड्डी प्रॉब्लम सी इस गल दी। हाँ जी, ठीक है। इस प्रॉब्लम करके जिहड़ा जदों इंश्योरेंस कंपनी ने ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੂਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਮੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮਰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 16-17 ਹਸਪੀਟਲ ਇਕੱਠੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ SHA ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, CO, ਬਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਖੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ PGI ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕਰੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ PGI ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ SBI ਦਿੰਦੀ। SBI ਵਾਸਤੇ 250-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੰਪਨੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ SBI ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਅਮਾਉਂਟ। ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਭ ਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਵਿਤਲ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੜਬੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ RTI ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਗੇ। ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ PGI ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਟੈਂਡਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਟੈਂਡਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਣਾ ਸੀ? मैं दूसरे सवाल का ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ। 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਕਸਟ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਟੈਂਡਰ SBI ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1050 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਆਲਮੋਸਟ 45 ਲੱਖ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉਹ ਚ ਕਵਰਡ ਸੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ 450 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ 70-80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਲਮੋਸਟ 960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਫੂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ BMS BDS ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ IMA ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, 20-25 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚਲਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ। 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ EMPLOYE ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 1 ਮੰਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ SBI ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ SBI ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਤੀ, ਜੇ ਕੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਮੋਡ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ। तो उस तो बाद उसी 2 महीने फिर 5 मार्च ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਭੇਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਸਰ ਫਰਾਡ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ IMA ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ 90% ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ 10 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ IMA ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ SC ST ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਰਾਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 300 ਕਰੋੜ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਵਿਤਲ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਥੋੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਭੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ? ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੁਣੀਏ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ, ਇਸੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ 2018 ਚ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੈਲੰਜਸ ਇਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫਲॉड ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਂਡਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚੀਏ
ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਉਹੀ ਬਜਟ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਤੁਲ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਮ। ਲੂਪਹੋਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 450 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਵਲਰੀ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਚੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 10% ਨਿਕੰਮੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਵਾਵੇ। ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਓਵਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਓਵਰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਤੁਲ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਵੀ ਬਾਂਸਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਫਰਾਡ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਨਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇ। ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੇਗੀ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਚ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਫਲॉड ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ, ਆਪਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਿਤੁਲ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਵਿਤੁਲ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੋਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਬਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਅੱਜ 450 ਕਰੋੜ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ 900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜਾ ਜਾਏਗਾ। नहीं सर, ऐसा नहीं है जी। अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो ही मैं आपको बोलूंगा कि जी हाँ ऑपरेट करवा लीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑपरेट करवाने के लिए कैसे राजी हो जाएंगे? आई डाउट। इस तरह छाबड़ा साहब SBI वर्गी कंपनी ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਤੇ ਖਰਚਾ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 3500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ 3500 ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 1050 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 1050 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਥਰੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜੇ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਕੇजेस ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਕੇजेस ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇजेस ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੀਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ IMA ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਐਮਪੈਨਲਡ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, SHA ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਰਵੀ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਲੇਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ 19 ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦਾਗ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਰੀ ਰੇਟ ਸੀ 10% ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 10% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਰੀ ਰੇਟ ਸੀ 43%। ਤਾਂ 43% ਕੁਐਰੀ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਬਟ ਨਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 250-300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਵੀ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ PGI ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ, 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੋਲੈਪਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बैलेंस खराब होया पिया है, कोई केयर नहीं हो रही, बिल्कुल मुश्किल हुई पई है। दूजी गल समझने वाली ये है कि 19 अगस्त ਨੂੰ नवा आनी सी कंपनी, ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੱਲੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, 36, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 36 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਸੈਕਟਰ 32 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਕ-ਚੌਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਤੁਲ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਪਾਏਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਘੜੀਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ, PSCs ਹੈ, CFCs ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ 3 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, 16 ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਮਤਲਬ 100% ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਇਵੋਲਵ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਾਹਦਾ? ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦਾ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆਓ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭਟਕਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ? 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 65% ਆਲਮੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਆ ਤੇ 35% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 180-200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਖੜਾ ਤੇ 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 100-120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖੜਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ NHA ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 10% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਰੁਪਏ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ ਆ ਗਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਊਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਊਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर द ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕਾਲ ਫਰਮ IMA ਆਲਸੋ। ਜੀ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ IMA ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ VC ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵਾਲੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ SMO ਨੇ ਕੁਝ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। VC ਰਾਜਵਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀ ਜਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਨੀ ਜਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ NGOs ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਦ ਚੇਅਰ ਆਫ VC। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਨੀ ਜਰਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਵੀ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ
हाँ, मेरे को सिर्फ यही है कि पुरानी गल जी चल रही है वो तो मुद्दा तुसी डिस्कस कर लिया। मैनू तो फ्यूचर की बड़ी फिक्र हुई पई है भी 19 अगस्त तक आ गई है तो सरकार इनू दिल्ली मॉडल नाल कंपेयर कर रही है। दिल्ली एक छोटी जी स्टेट है जिथे 36 टर्शरी केयर सेंटर ने, पंजाब एक बहुत बड़ी स्टेट है। ये आयुष्मान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है जिहड़ी सरकार एक पोलिटिकल वैंडेटा करके इनू बाईपास कर रही है। जेड़ा कोई दिल्ली सिस्टम जे पंजाब च लैके आना चाहती है ना जी, वो इत्थे सक्सैसफुल नहीं होना। तो मेरी बेनती है भगवंत मान जी नू, सीएम साहब नू कि जे तुसी हैल्थ ते एजुकेशन ते काम करना सी, हैल्थ दा जिहड़ा अगे फ्यूचर दिख रहा सानू, असी सारे एक्सपर्ट बैठे हैं ते देख रहे हैं, ये बहुत बलीक नज़र आ रहा है ते लोकां नू बहुत ही परेशानी का सामना करना पै सकदा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सारे डॉक्टर साहबान का, क्योंकि ये मुद्दा जे असी पोलिटिकल पार्टियां दे कोई नुमाइंदे बुलाते तो शायद ये मुद्दा रुल जाता, लोगों को समझ ही ना आता कि इंश्योरेंस स्कीम है की है, पॉलिसी है की है, गलती किहदी है, देनदारियां किहदियां ने। हुण मोटी मोटी जानकारी जो इन्हां डॉक्टर साहबाना तो ये आई है कि इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस किया, पंजाब के लोगों का इंश्योरेंस किया, जिसका प्रीमियम लगभग 450 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने पे किया, पर इंश्योरेंस कंपनी विचाले ही ये सारा मसला छड्ड के फरार हो गई। उन्होंने पैसे ने जिहड़े वो नहीं दिते, ना प्राइवेट हॉस्पिटल नूं, सरकारी हस्पतालों नूं। उस तो बाद सरकार ने गारंटी चुकी कि असीं पैसे देंगे, ना सरकार ने पैसे दिते ना कंपनी ने पैसे दिते। इसे करके आयुष्मान कार्ड जिहड़ा वो लैण तो प्राइवेट ते सरकारी हस्पतालों ने मना कर दिता कि सानू पैसे दिओ, उस तो बाद इलाज होएगा। हुण इस पूरे मसले का हल किवें कढ़िया जाएगा? 19 तरीक आ रही है, 19 अगस्त, हाले तक टेंडर नहीं कढ़े गए, रूपरेखा तय नहीं की गई, पुरानी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई, वो जनतक नहीं हुई। सो ये बड़ी वड्डी चुनौती है। चुनौती सरकार सामने घट, लोकां सामने ज़्यादा कि हुण इलाज सरकारी या प्राइवेट हस्पताल दे विच होवेगा किवें। देश दुनिया दे बाकी खबरां लई बने रहो PTC न्यूज़ दे नाल। धन्यवाद।